ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال دعوة قيمة بدن برنامج كان كسو دوادا برنامج عصب وأن كجهل للدونه تربية يسيد لوجا بهاي والد كأنه تربيان عرورته ذا لقصوا بلا مركي يريهن إلى عدد وين كان نقدان أو مجتمع دحجله وحن رباه دي الله سبحانه وتعالى وكره للنقضاء إنه برنامج كست حناء وأصعده أو أن مربى موضوع عن سلالنا هاي ومهم أن أصع بندقنه والدينته تاس وحن ربنا إن شاء الله تعالى إن uga faa'iideyno nafteena aan u faa'iideyno shacabkeena aan u faa'iideyno bal in ay wax ka tarto arinta tarbiyada waa laga yaabaa dadka qaar in ilmahooda waaweynaadeen kuwana ilmahooda wali ay yaryar yihiin kuwana ay wali ay sugayaan in ilmo ay helaan marka insha Allah ta'ala qolo walbaba meesha ay joogto ayay kala qabsan kartaa waana runtii arin waajib ah waayo qofka Ilaahay caruurta uu siiyay وإلهي سبحانه وتعالى قلد وقلي أما إلهي سبحانه وتعالى فضل أوسي وديرات وجددنا ضدك الله أبوري ولا جربي وحي أهد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ضدك إن إلهي عابدان عابد الداس إلهي لعابدا قفك أدنى والدك يا سبب وها إن اعتمادو إلهي عابدو أذيك نقوى هذا الشيء أي الدنيا إن أيجنا إلهي سبحانه وتعالى أي عابدان مركب ماشاس waxaa ka soo baxay inay jirto mas'uuliyad adag oo ah in qofkan aad geysid ama aad istaajisid meesha uu Ilaahay uu ku caabudi lahaa taas oo xaqiijinaysa sababkii loo abuuray marka arin sahlan maaha dadka waxa laga yaabaa marka inay noloshu iska socoto kaliya ma aha laakiin waa in uu qofka uu raacaa waxyaalo muayana oo looga baahan yahay مرة بينا موضوع عن كوسي فجادو محوها كور بحنتيسة لكن هل كان واحد مرتي وقع نن إكسبرت أو أرنتا محوها دليرة إيو وحلا قبض كودا إيو تربية ذا إيو محوها وعيقلنتو ذا رنتي وقت بدن كوبحي أقوان أوله أو محوها للطليانة ومحمد حبيب ودين عيقة فردية مركز إن شاء الله تعالى وحروا محمد حبيب إنا كسر دوات المركز وهرئيس برنامج كان جزاكم الله خير أخي أدعوائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وقرأت الموضوع أو دليرة أما قوسك وواح مهمة وأنا واح ممكن أنت قبضة ممكن لقاها الله كهذا تربية عيالك لكن وواح وين أو ننع والبو قفك بالآذن كسوقش مركا قفك مركو كهذا تربية أما أخلاق أما قوس waxay ma koorta ka dhalataa qofka waaridka waxa lagu baa inta ugu badan in asoo intuu iska gudbo oo fiiri kaliya akhlaaq ku beer lahaa ciyaalka laakiin akhlaaqa ma koorta adig in iska bilaadid waana mid ugu adag qofka inuu sameeyo inuu asaga wax iska bedelo inuu asaga gadaal isku noqdo inuu asaga qirto inuu khalad leeyahay waxyaalaha soo ay mawduuc aadan ku sii fogaanay waxaan rabaa bal qodob inaan macnaa والدك أنا أفهم سينا أنا جن أفهمه نعم أو مرك أجوه الرئيس وسا شاكته قفك واحتربينا أو والدك نعم أنت أنا جالين ضدك كلا أم سكولة ده أما ماليها أما بيئة ضدك أو لفتر كده تربية قريبك لكن مرك أوصل نقولنا كوالدك والدك موحلو جبهين هاجرت إنه برت أو سو وح تربية ها تاس مرك والد مكورس وحب هنين أصغر وإنه أصلاً مكورة إسبرتها مهمة قفك واردك كل ما قفك سكاب بلاتا ما قفنا ليرات هاي أخلاقيال بدن باتشرو أذيقة ما كليجات هاي إسن كوكي سنين لكن ما قويسة نقولت أما عيالك كورينيسيد
mataqaan dib mataqaan ku kordhinaysa marka waxa qofku waxa muhiim ah qofka inuu isbarto maxaa dib u keena inuu dadka la mataqaan la macaamiltamo dabacadiisa maxaa ka xun markuu soo kaco qof waxa jira subaxdii markay soo kacaan dad xanaaq badan oo jecel leen in la kiciyo iyaa laakiin hadda leedahay oo subaxdii xanaaq ku bilaado cunugaas koolka wuxuu tagaa suuqa careysan okay waxaan rabaa marka sidaan hor u sheegnay inaan bal qodob u fahanay sax waxa tiri qofka waxa fiican marka hore inuu isbarto asaga waalidka nacam sax isbarashadan waalidka asaga naftiisa inuu isbarto la rabo ma buugu ka akhristaa ma xagee ka raadiyaa yani yuu ka dhageystaa nacam yani sideeha loo heli karaa ina is ogaadaan ka walaayay marka horeysa dhinac waa dhinaca mataqaan akhlaaqdii asluubtii nabi sallallahu alayhi wasallam mataqaan noo soo dareesay oo ona baray oo wadaagta akhlaaqda marka akhrisatid oo fiirisid mid waa taas midna waa mid adig ku khaasa ku ah وأديك نصدق لفتي هذا أديك خاص كوه وقفنا أوجين وحيالها أديك إبستيد وحيالها هذا إبسنين وحكف في عنتهاي وحدا نكف عينين محاكو دي ذا إنا متقانا هور مرتيد وحيالها سؤال أديك إنا دراسات أديك مهم كوتا مكورسة مركا أديك الدراسات أكتها وح أديك كل بح يا وح أديك كهر مريكرت وح أديك ذال كل كبعد بحديك توحان سدى أنا قويس كيجي متقانا وأقول لي من كتاب أقول فائدين كرتا وارون وان فهمي صح قفك وحلقيها بعد هذا إنه قف عرور هيستبقوا إياه نعم هذا كسب لو مثلا قفك مركو دالين يرى هاي وكله ده إسكابل كلجا إسكسي حنجر كلجا إسكسي عنجر كلجا إسكسي كيسنجر تصرف كا استنعد كلا استنسامين نعم لكن هذا قفك وابقف المقول ريلي هيستمو وقتها صح والد وكحرين هذا تربينا أنا إسنجرين نعم مركو إنه دب فريستو وفكروا ميا لوجا بهاي كان قصب وحسويديو وقصب معلوم والبابا مركا أذيجا وحول بقى كهذا الشيء أما وحول بقى سامين حول العيال كان أو واحد كانوا حيال بدن أو كالفوجان واردين تكالفوجية أساس وحيل عنق بربارين تلقوا بربارية وحيالها اسمها كانوا وارد كي وهذا الكحل دور تشير aysan ka fakirin mid waxa kamid ah hooyada markay jikada ku jirto oo wax karinayso oo maalintaas daalanta ma xanuunsanta cunugi markuu la hadlo xilada war iga fogow cunugi maal laba jeer saddex jeer markuu tawra iga fogow ay la hadlin wuxuu barana maalin dambe marka dib qabsato inuu soo waaridka u tagin markuu weynaado hadhowto qol inuu isku xiro wixiisa gooni u la baxo marka saameyn waxa ku amar walba wax sameynaysid ama qofku waaridka hadalka ku hadlaysid ama marka wax dhibsanaysid hadalka ku hadlayso ina ka fiirsataa maxay saameyn u leedahay cunugaaga barito maxay adiga sidee wax u dhaq marka mar walba maalin walba waxa jira waxyaalo cusub oo adiga challenge kugu ah every single day of your life noloshana waa isbedesha maalin walba xibaa challenge cunug markuu lix jirka yahay iyo markuu mataqaan 17 jirka yahay isku wax ma ahan isku darsama marka taas oo dhan wuxuu baahan tahay maalin walba adiga wixii ka hor imaada ina fiirisid si khaas ahaaneed adiga waarid ahaan iyo guriga ma ay dadka kale ka fiiri qoyska saas oo noolyihiin ma ahan laakiin adiga qoys ahaan maxaa dynamic kalidihiin maxaa mataqaan ni khaas ininka okay marka wuxuu ku soo aruuraya marka hadalka in waalidka uu fariisto nacam uu fiiriyo nacam tasarrufaadka uu sameeynayo waxa uu ku hadlayo waxa uu qabanayo waxa uu sheegayo inay dad kala saameynayso صح oo naftiisa uu control taas waa fahmay مثلا marka u soo noqono ilmaha waxa aan ku tarbiyeen hadda markii tarbiyo qofka la koriyo oo weynaado qof weyn noqdo ummadda mujtamac dhinac ka galan ka hadlayna Soomaa waalidka waxaan si guud ah dadka inta badan loo sheega anaga bal waxa rabnaa hadaan practical dadku wax u fahamsiin karno waxa aan dadka inaan macna waalidku ay ilmaha ay baraan rabo ma akhlaaqiyad wax aha miswa wax macna maadooyin oo sida ina ilmaha English barti ina ilmaha xisaab barti ina ilmaha science barti ina ilmaha computer ka barti ina ilmaha barti miya wax waajibka saaran waalidka miswa waxa ugu weyn oo la doonayo tarbiyada aan ka hadlayno waa akhlaaqiyad taasaan rabaa ina macna waalidka bal waajibku u leeyahay marka wax ugu weyn cunuga la baro akhlaaqiyad maadada waxa ka horeysa akhlaaqda waalidka iyo cunuga ba ugu weyn waxa kamida mid dadeer waalidka deesan cunuga wiligood ku dhaxayna raalahow
cunugaas ama iska weyne cunuga ay ka leeyihiin cunuga barito school haduu aad macalinka inuu ku dhoraalaha laga yaabo inuu ku dhoo macalinka wax khaldana laga yaabo waxyaalaha ugu weyn oo ciyaalka iskoolaadka dhibka keena ama waxbarashada ka keena waa akhlaaqda waalidka is ogeyn ee ciyaalkooda ku beeraan marka waxa loo baahan yahay waxa waa akhlaaq waxa laga rabo waalidku inay soo baraan ilmaha say u hadlaan say dadku ula socdaan say wax u dhageystaan waxa soo dhan ayadana cagsigeedu wax u noqonaysaa qofkii waalidka ka imaanaysa ma dhihi karnaa marka ilma khaldan hadaan aragno waalidka mas'uulka ah sabab mar walbaba waalidku waxa jira dhowr nooc kala jira waalidkii ogeyn khalad meesha ka imaanaya waa mid koowaad waalidkiisan ogeyn khaladkiisa u saxi lahaayeen iyo waalid oo waxaan isan u arkin in dib tahayba oo mataqaan hadda dhaqan waxa u leena anaka waa waxa jira iskoolka ka shaqeynay jiray dad waalidiin badan baa jiray oo aan iga waaweyn ana hadda 15 sano ciyaal soo shaqeynaa oo waxbarasho ku dhex jiray oo dhinaca dhalinyarada iyo ciyaalka oo hadda wali ku dhex jira marka waalidiinta la hadlay ku leeyihiin wariya 10 baa dhalaan waxa ay sheegaysaa 10 baa maxay sheegay adoo hadda riyar oo hadda soo karbana ay sheegaysaa ama waxay ku leeyihiin war wadankii marka joognay cunuga marka iskoolka loo diro iskoolka mas'uulka ah maxay ka qeyrina cunugaada waa qalqaali waaye meeshiisas ka dhex kal marka waalidiintii oo mas'uuliyadoodii ay iska qaaday oo mataqaan wax kama qaban karna waa keenaysa okay marka waa mawduuca akhlaaqda waaye waajibka ugu weyn oo dadka inay ilmuhu ay baraan waalidka laga rabo sax akhlaaqda hadii hagaagto marka waxaan dareemaynaa in cunuga hagaagayo laakiin aga laftiisa waxbarashooyinkiisa kale iskuulada iyo dugsiyada meel wax ka baranayaan in u sahlaysa markaas nacam waxa kamid ah akhlaaqda waxa cunug ani hadda iskoolka marka shaqeynay jir cunug waxa laga yaabaa waxbarashadiisa inay tahay top oo meesha ugu sareysan joogo macna fahamkiisa marka wax loo sheegay even grade kiisa marka la keeno from primary school waxa jira form la soo dhigo iskoolka oo la cunugan grade kiisa waa a laakiin dhinaca ku yaal akhlaaqdiisa inuu yahay aadna u liidato waxa la sameeynaa cunugaas lama gelina klaaska sare klaaska hoose la gelina because macna akhlaaqdiisa shaqeynay because klaaskan kuraha laga rabaa macalinkan ciyaalkan baraya waqti uma hayo cunugan akhlaaqdiisa ma taqaana oo ku edbiyo marka klaaska hoose la geeyna cunugaas waxa laga maalinta iskoolka bilaabay iyo 2 sano ka bacdi inuu waxbarashadiisa hoos u dhacdo because ardaydu waxa la dhiganayo waa arday hooseysa wuxuu ku faa'iiday inay san jirin qasaare marka macnaha waxay batusinaysaa xataa haduu cunuga akhlaaq lahayn oo soo edeb lahayn wixii uu حتى سيد في عن دو أقول تقول إن الآمنين والله قاعد حتى إنه معنا وسكر ما آمنات كده معها إنه جوا حوص لو دقايا عيال كان كلاس كسرق شوجا ومعلنكم ما هي وقتي عنو جام حكو إدبيو أما حكو تسمع كر وحلا جرب الشقة بدن مركب وحلا جرب هرئيس واحد هدي لجرب كلاس كسرق إن 6 بيج للقراء كان كلاس كم نصح لجرب هاف بيج marka waqti maxaa la siinaya cunugan oo lagu iibiyo laakiin edabka ma soo qaadayo akhlaaq xumo ka soo qaadayo maxaa keenay marka waxa keenay inta ugu badan cunuga haduu akhlaaqiisa fiican yahay in kalsoonidiisa akhlaaq waxa kamid ah kalsooniya kamid ah waxa ka sameeyo cunuga baahidu qabo la kaafiyo waxa kamid ah waqti waalidkina siiyaan waxa kamid ah waalidiinta in cunuga naqaash leeyihiin waxa ka dhageystaan waa imaanayo marka waxaan rabaa inaan mawduuca akhlaaqda oo kale de ilaahi subhanahu wa ta'ala nabiga markuu sheegay wuxuu yiri wa innaka la ala khuluqin adhim hadda nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu yiri inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq akhlaaqda inaan dhameystirda macnaheedu waxa waa qofka muslimka ah waxyaalaha ugu horeeyo oo laga rabo waa tatimma akhlaaqda wanaagsan inuu dhameystiro yani qofka fitradiisa way wanaagsan tahay islaamnimada lagu dhalay akhlaaqda inuu dhameystiro waayo nabiga loo soo diray inuu akhlaaqda inuu dhameystiro mid kale meesha ku jirta waxay tahay mujtamaca hadii akhlaaqda ubadkooda oo lumo macnaheedu waxay tahay mujtamacan uu dhamaanayo صح shaacir hore wuxuu yiri inma al umamu al akhlaq ma baqiyat dadka yani waxay jiraan inta akhlaaqdooda jirto صح فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا هذه أخلاق ذيك كلنتو dadkaas way lumeen yani mujtamac xisaab sile maaha barka marka u soo noqdo waalidka ayaa laga doonayaa inuu asagu akhlaaq lahaado naam waayo faaqidi shay la yacdi qofka haduu waxba haysan wax ma bixin karo Soomaa waayo hadii jeebkaaga 100 shilin ay ku jirto 100 shilin qof kala siin kartaa laakiin hadaadan haysanin ma bixin kartid that means akhlaaqdina waa la mid naam hal raba marka inaad ku soo koobtid oo kaliya midaan akhlaaqda
akhlaaqda ma sheegis miya ilmaha loo sheego mise waa in laga arka haddana adiga shaqadaada mise waa labadoo isla socoto macna ficilkaaga ma ka horeysa hadaa saddex qayb u kala bixiyo ma ka horeysa inaad sheegtid oo ficilkaaga laga arko waa muhiim labadaas ina socdo waa qasab hadday noqotona labadooda tee muhiimsan ficilka mid sheegitaanka waxa ka sii muhiimsan sheegitaanka ficilka ka muhiimsan yani adi saa u dhaqmaysid markuu ilmuhu arko akhlaaqdaada la arko yani ilmuhu ku raacayo tusaale ahaan waxaaba u ahba hadda waalidka ay garan karaan waalidka hadday tukadaan oo gurigooda ay ku tukadaan ilmaha yarka ayagoo dhihina la tuko ay la soo istaagayaan la tukanayaan laakiin waalidka hadduusan tukanin weligeed haddii la sheego waxba kama soo baxayaan waa ku fahmay taas markaan uga gudbo marka waalidka in laga rabo asaga inuu akhlaaq yeesho si uu ugu gudbiyo caruurtiisa siduu ugu gudbiyo hadalkaaga waxaa ku jirtay waalidka waxaa laga rabaa in uu ictiraafo hadduu khaldan yahay laftirkiisa ama naftiisa ama caruurtiisa uu ictiraafo marka ma imaan kartaa ictiraafkaas aaba labadaba isku dartide haddaadan bixiriir ama wada hadal iyo wada sheekaysi iyo niqaash aad ilmahaaga aadan la lahayn wax isweydiin iyo macna celin iyo waxaas daysan jirin ma imaan kartaa mise loo baahan yahay ma ka horeysa haddii cunuga iyo waalidka aysan xiriir lahayn ama waqti siinin waxa ka imaanaysa inta ugu badan guriyaasheena dad aragtid waxa ka mid ah buuq iyo qaylo cunugi oo maruba dareemaya in la dhageysanin xaqis ayaga hooyadii listen to me ay kugu haya ya hooyay ma dhageysanayso ama aabay ma dhageysanayso cunuga ku haya arkaysa oo qaylina codkiis kor u qaadayo marka cunuga waxa jira labo cunuga marka waxa ku tawaraa waxaan qabo oo qabto waxaanu qabanaa asaga iskama la ada iskale laakiin cunuga marka la fadhiisay aana la qaashid oo wax u sheegtay waxa u sheegtay asaga baritos kale maxaa keenay waa cunug qanacsan waay marka ka maqan tahay cunugaas waxa soo qabanaya marka wada hadal iyo xiriir idin ka dhaxay ugu sheegtay cunugu wuu qaatay wuxuu qabay waa ka dhageysatay yiriisa oo laba gabdhood oo hadda koora sheegay oo aanay la shaqeynaayo waxa kala shaqeynaya 8 ila 6 form maalin dambe sheekada anigu ugu dheereynay maalin dambe baab ayuu meel fadhiya baadhay maxaa labadiina nagu kala fina saaxiibo noqotaan midna gabar qalqaali bahed midna gabar qalqaali yani waxa ka wada ilmo fudud oo dhib badan oo maanta dhan booboodo waxna maqleen gabadha kale waxay gabar degan oo hoos fiiris oo dadka mataqaan wax ku darsan inta ugu badan laakiin saaxiibo waxa maxaa nagu kala fina labadiina kala noqotaan laba qof oo kala duwan saasoo taa saaxiibaatiin mid ugu hore Soomaali baa labada gabdhood marka weydiiyo waxay ugu tiri mid koowaad waxay ugu tiri aniga hooyaday muusigna way dhageysataa aroosna waa aadaa aniga waqtiga xaadirka joogo anaka muusig waxaan u ah heesahan hip hop kama cadaan kama R&B oo gabdhaha ayaa ka dhageystaan koode aroosna waxaan u ameelahaas aan anaga ciyaalka aadaan oo banaanka been ku baxaan baartiyada maxay ku kala duwan yihiin wax aniga sameeyo iyo waxa waalidkay sameeyaan su'aal muhiim ah ya maxay ku kala duwan yihiin hooyada laakiin kuma dhayso hooyo waxaan sameeyay hooyada markay la hadasho way ka dhageysataa waxay tiri mid labaad marka khalad galo guriga soo galo hooyada waxay ugu bilowdaa qaylo waba marka qaylada ugu bilowd aniga go'aan waxa gaara wixii sameynayay ina ku sii socdo أنا كسر نقول هو إذا ما له روحي وكأموسي لكن خالدكي ما كان نقول كمان نقول هالك يقول شو تشاري مدة لبعده ويدي وحتى أنا هو إذا أروسنا ما أد موجود ما دقي ستو لكن خالد ما كعقله قيلاس أو كلب هو يدي جهر كيسا أنا جن واحد جو أنصدا إن أصيده كلب وحي يقصي السعودة لكن بواحد تري أنتو أبيه كإيمانا يقولي أفضل يقول كأفضلية مركو إمادة كبعدي dhageysta dar waa kan waa mid muhiim ah dhaqanka saa uu kala duwan hada dhaqankan waa dhaqan dhalinyaro iyo dhaqan Soomaaliyeed jira wadanka oo dhaqankooda say u kala duwan yihiin gabadhaas waxay tiri aabahay markuu imaado waana mid ugu muhiimsan waa iga dhageysta waxa qabo dhageystaya waa iga dhageysta waxa qabo ka bacdi markuu iga dhageysto waa mid labaad hadana waa ay qancintaas way qancinayo waxaa diidanahay markaas koolka imaado ina aabahay wax u geysto hooyada ma fahmiya aabahay ina wax u geysto baa diidana ilaahay subxaan ina khalad aabahay libi doona ina sameeyo asagoo u jeedin oo san ogaanaynin ba xushmad aabahay xushmad ka tahay oo hayso ba u sameynaysa
ilaahay subxaana wa tacaala waxay ka soo komarisay aabaheed waa gabar yar waaye laakiin waxa u keena waxa waaye aabaheed wuxuu qabay ayada buu ka dhageystay xiriirka macna barabbiyo يعني xiriirka in lala yeesho caruurti ayuu adagaasi ku guuleystay ma sha Allah marka tan ani waxa xiriirkan waxa uu marka hal waxa la waxay qofku wuxuu qabo waay waxa aad qabtay marka bila aadan aad tahay waa ina hadii qofku waxa qabtid uu san dareemin ma adigana ma dareemi karta asagana kuma dareemayo marka waalidiinta waxay xuquuq u leeyihiin oo qasab ku ah waalidiin wadanka markay ciyaalka waana ka carareen suuqa galeen waxa asaas u ah waalidkii oo wixii ka fiirsaneen oo dhaqanka wadanka ka fiirsaneen oo dhahay dhaqankeena qaado laakiin dhaqanka ciyaalka iyo waxa haysan ka fiirsaneen marka labada dhaqanba wax waa meelaha qaarkood waa shabahan meelaha qaarkood waa kala dugsan yihiin meelaha qaarkood wax loo baahan yahay wax cusub adiga inta soo baratid ciyaalka kula fahamtid waalidka laftigooda inay wax bartaan oo ciyaalkooda dhaqankooda inay bartaan ayakana wax isbaraan ciyaalkooda markaas ka bacdi wax ka dhageysan karaan waalidka ما شاء الله marka waxa rabaa marka inay point inuu cadaado qodobka ah naam labada gabdhood tusaalaha u soo qaadatay mid waxay tiri inay hooyadeed muustikadan dhageysto aroosyadan aado naam tan cagsigeed heesi Soomaali aysan dhageysanin wax kale intay dhageysato meel kale ay aado ibaarti kale wax taas yani waa su'aal runtii muhiim waa taan ku lahaa waana su'aal muhiim oo qofka la rabo inuu isweydiiyo xaraantu ma af Soomaali ku xalaal tahay أفكار مي حرام كتها والد كلا في كده إنه معناه إنه كلا فهمه إنه باهية وحي قد يدنا مركوس عروريسا وأخلاق أديك آدم سمينين وأرتينا المها وشيكت هذا نكقن عنكري مركب ما شاء الله بقى إنه هذا كوجرته قبل كنا واحد ترى أبيهد بوحي قلد أنتو كلها لن نقاشوا فهم سي أيضا أساس يكون قناعة وحي جارسي سهر مركب أيسن banaanka haday maqan tahay xataa ay ka xishootay in qalad sameeyso marka wixii noqonayso wixii aabaheed u sheegay marka waxa jira qofka marka hada su'aasha ku su'aalay waxa qofka marka amartid amarka amriis wajigaaga u sameeyay marka wuxuu sameeyay adigaas kale asagaas kama laha laakiin marka cunuga qancisid waxa ku shubto ka qaata asagaas kale oo bari kama laha hada dhimay hada meel kale aad wadabacada ku beertay waa wax asaga iska leeyahay asiisay waa akhlaaqda rasmiga waa markaan qodobkan aan rabay inaan soo gabagabeeyo xiriirka caruurta laga rabo inay waalidkooda inay u sameeyaan ma inay guriga la joogaan iskoolka geeyaan ka soo celiyaan cunto siiyaan dhar u soo gadaan intaas kaliya way ka gudaweyn taas oo maasa qasab waxa ula jeedaa yani inuu waalidka u yahay waalid ilmihiisa mar walba la hadlaayo oo wax isweydiinayaan oo wax isla fahmayaan oo go'aan isla gaarayaan oo yani tala dad leh نعم inuu waalidka noqdo kaasa marka xiriirka fiican ah صح aniga waalid haduu cunugaaga ugu yiri shay hebel waxaas waa qalad aaba sameynaysa ama hooy qalad sameynaysa yani waxa laga yaabaa dhaqanka anaga Soomaaliyeed sidoo inuu qofku uusan ka jawaabin marka hore waa adiga sheegay oo aanan qiranin qaladkayga صح maxay faa'iideynaysaa waalidka inuu qirto ilmihiisa yarka ah ama 4 jira ama 5 jira ama 3 jira ama 10 jira ama 20 jira markuu shay hebel u sheego ira aab waxaas hooyo ama ku qaldan tahay faa'iido inta la egtaa markaan iraado okay war waa qaldan hay sorry mana sameeyay mar dambe saas u fahmay maxay faa'iido maxay keeni kartaa taas marka faa'iido ugu weyn ee keento waxa waa cunug kalsooni ay ku beertaa muhiim marka cunuga kalsoonidu waxa ka imaanaysa bariid markuu khaldamo ciyaal kale ayakoo wax khaldan sameeyna macalinka asaga dufart ku fiiqo inuu soo istaago macalin wax khaldanahay waana khaldamay igara lahaw cunuga markuu dhahay waa cunug kalsooni leh oo asaga ishubo inuu markuu dhawa khaldanahay inaysan asaga ma taqaanaa maxaa la yiraahdaa kalsoonimiisa ama ragalamadiisa aysan hoos u dhacayn marka kalsooni ku beerto cunugaas midda koowaad midda labaad cunugaas wuxuu baranaa inuu gadaal isku noqdo oo isweydiiyo xisaabiyo oo arko ina ma taqaana khalad haduu galo inuu ma taqaana ka noqon karo midda saddexaad cunug wuxuu baranayaa inuu khalad gali karo bini'aadamnimada kudwaarkiisa khalad gala oo saxa asaga marka inuu khalad gali karo uu dareemayo intaas oo dhan baa marka cunug mid kalena way ku jirtaa saan isleeyahay صح
ما كنت جرت مثلا مجتمع دحدي سنة قفكم مركو خلط وقرته أي مسامحة تمادا قفك إلا سامحه ورالي لقى نقول نعم أو لا صدقه وركيس ولا رميستي يعني حتى وحده سمينا taas waa midii mujtamaca waay muqadas oo mujtamaca marka intaas asaga sameeynaayo maxay marka mujtamaca ugu kalifaysa wax marka mujtamaca gaarsiinaysa inuu qofkii la saamaxo been maaha qofkina raali laga noqdo qofkina la aamino qofkii ina ma taqaana oo ma asaga macalinkiiba xiriir gaar ahaaneed ina ka dhalato ama waalidka tigooda dhahan cunugayga mujada taas waalidka cunugooda waa kala yaqaan kan beenta sheega kan runta sheega waalidka cunuga qirta runtiisa mar walba ma khaladkiis mar walba intuu imaado waxaas ma sameeyo ha aab waa sameey hay mar dambe aan noqon laakiin cunuga diida waalidku arkayso si xanaaq waa in la isdagaalo waa iskoolkin waa sidoo kale waxyaalaha marka ugu badan oo waalidiintiisa ka fiileen waxa waa waxyaalaha guriga ka dhasha banaanka markii la aado waa si weynaanaya waa gartay marka waxaan rabaa waqtigan macna nagu yaraaday mawaadiicda insha Allah taala oo imaan doona ujeedada waxay tahay hadda qodobka pointiga ugu dambeeya ina ilmaheena barno haddaan khalad galno ina anaga khaladkeena ictiraafno si ayagana u bartaan haday khalad galaan inay ictiraafaan insha Allah taala marka maanta barnaamijka intaasaan ku soo gabagabeynayna باذن الله تعالى حلقه soo socoto way ka sii xiiso badnaan doontaa waayo waxa uga hadli doonaa arrimo kale oo aad u khuseeya dhalinyarada iyo caruurta iyo dadka محمد حبيب آدي يا أمها سنتها وجزاك الله ألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة